Okay. Hello, dear students. My name is Vachaspati and my surname is Bimali. Vachaspati is my name and Bimali is my surname. By profession, I am an IELTS, PT and English language trainer. Today in this YouTube video, I am gonna teach you how you should do telephone conversation. Let me make you understand in another way. Sometimes you have to give phone call to your friends. Sometimes you have to give phone call to your relatives. And how you should do conversation, telephone conversation. This I am gonna teach in this YouTube video. Hope you are getting me. Sometimes I love to speak in English and sometimes I love to speak in Nepali. I'm well versed in two languages, in English as well as in Nepali. I mean, I can speak both languages very well. Well versed. WELLVERSED. Well versed means एकदमै trained, poked up. I'm well versed in two languages, English as well as in Nepali. Okay, so this chapter, Unit 15. I'm gonna teach you Unit 15. Okay, telephone conversation. Okay. Let me read two sentences that you have in this book. Okay, it doesn't matter. Let dog bark. Okay, I have a cell phone. If you have to say, मसँग एउटा cell phone छ, you can say I have a cell phone or I have got a cell phone. मसँग एउटा radio छ. I have a radio. Next, I have got a radio. दुवै तरिकाले भन्न सकिन्छ. My number is 9865090939. In English, if you have to say zero number, you have to say, oh, hello sir, could you give me your cell phone number? Why not? Note it down. It's 9865090939. In Nepali, 98650900939. We say zero in Nepali. In Nepalese people say zero, but native speakers, I mean people who are from England and America, they don't say zero, they say O. 98650900939. Okay. You can call me at any time. What does it mean? You can call me at any time. Yesterday I said before time you have to use at. You can call me at any time. And we use can to give permissions to other people. You can sleep in my bed. You can write with my pen. Okay? We use can to give permissions to other people to do something. Okay? Now, have you got a cell phone? Have you got a cell phone? के तपाईसँग cell phone छ? If you have to say, you can say in two ways. One is, do you have a cell phone? Next is, have you got a cell phone? Do you have a cell phone? Next, have you got a cell phone? दुवै तरिकाले भन्न सकिन्छ. है, के तपाईसँग क्यामेरा छ? Have you got a camera? Next तरिका के, do you have a camera? What is your number? What time can I make a call? What time can I make a call? तपाईलाई म कुन टाइममा फोन गर्न सक्छु? यानी क्यान कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ? अनुमति माग्न पनि क्यानको प्रयोग गर्न सकिन्छ. के म तपाईको कलमले लेख्न सक्छु? Can I write with your pen? के म तपाईको बुक पढ्न सक्छु? Can I read your book? हे, यस्तो अवस्थामा नानी क्यानको प्रयोग गर्न सकिन्छ. बुझ्दैछौ हैन? अब नानी हेर यहाँ युजफुल वर्ड्स एन्ड एक्सप्रेसन. अब इंग्लिश बोल्नको लागि ग्रामरका केही रुल्सहरु मात्रै थाहा भएर हुँदैन. मैले भने ग्रामरका 11 टपिक्सहरुलाई राम्रोसँग पढिसकेपछि पनि वर्ड पावर तपाईलाई चाहिन्छ. वर्ड पावरको अभावमा इंग्लिश बोल्न सकिदैन. जस्तै उ धेरै परोपकारी मान्छे हो. यसलाई अंग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने he is really a benevolent man. Benevolent. Benevolent भनेको BENEVOLENT. Benevolent भनेको परोपकारी. यो benevolent भन्ने वर्डले आएन भने बोल्न सकिन्छ. उनी धेरै किसकिसे
अब नानी किसकिसेलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ फस्सी सी इज रियल्ली अ फस्सी वुमन उनी एकदमै किसकिसे महिला हुन् यो फस्सी भन्ने वर्ड आएन भने त्यो किसकिसे भन्ने सेन्स दिन सकिन्छ सकिँदैन त्यसकारणले वर्ड पावर तपाईलाई आउनै पर्छ अब तपाईले भन्नुभयो कपिल घरबार विहीन मानिस हो घरबार विहीन मानिसलाई के भनिन्छ भ्यागाबोन्ड अनि के भनिन्छ भ्यागाबोन्ड कपिल इज अ भ्यागाबोन्ड म्यान कपिल के हो एउटा घरबार विहीन मानिस हो भ्यागाबोन्ड VEGABOND भ्यागाबोन्ड भ्यागाबोन्ड भनेको घरबार विहीन त्यसकारणले वर्ड पावर हुनै पर्छ है अब नानी है यहाँ केही शब्दहरू छन् म तपाईलाई बुझाउँछु सबै भन्दिनँ केही भन्छु रियलाइज रियलाइज भनेको नानी महसुस गर्नु अर्को छ रिमेम्बर रिमेम्बर भनेको सम्झिनु आई अफन रिमेम्बर यु म तपाईलाई प्राय सम्झिन्छु अनि अर्को वर्ड के छ रिसिभ रिसिभ भनेको प्राप्त गर्नु आई रिसिभ हिज लेटर यस्टरडे आई गट हिज लेटर यस्टरडे सिक्रेट सिक्रेट भनेको गोप्य कुरो आई वुड लाइक टु टेल यु सम सिक्रेट थिङ्स तपाईलाई म केही गोप्य कुराहरू भन्न चाहन्छु आई हेभ अ सिक्रेसी विथ यु तपाईसँग मेरो केही एउटा गोप्य कुरा छ सिक्रेसी गोपनीयता सिक्रेट क्यान यु टेल मी द सिक्रेसी बिहाइन्ड इट यसको गोपनीयताको पछाडि केही भन्न सक्नुहुन्छ सिक्रेट है अब वर्ड पावर नानी के गर्नु पर्यो बढाउनु पर्यो अब हेर्नुस् त अब फोन गर्दाखेरि तपाईले ओके हु इज कलिङ तपाई को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हु इज कलिङ को बोल्दै हुनुहुन्छ अब म राकेश बोल्दै छु इट्स मी राकेश स्पिकिङ म राकेश बोल्दै छु दिस इज राकेश स्पिकिङ म राकेश बोल्दै छु आई एम राकेश स्पिकिङ म राकेश बोल्दै छु भन्ने तरिकालाई तीन तरिकाले भन्न सकिन्छ इट्स मी राकेश स्पिकिङ दिस इज राकेश स्पिकिङ आई एम राकेश स्पिकिङ ओके यसरी मान्छेमा पनि इट्स र दिस लाउन मिल्छ हु इज दिस यो तपाई को बोल्दै हुनुहुन्छ भने दिस इज योर फ्रेन्ड कपिल म तपाईको साथी कपिल बोल्दै छु ओके अब नानी हेर्नुस् अब यहाँ किताबमा के छ यहाँ नानी यहाँ हेर्नुस् ल यहाँ किताब के छ भने एक्स्ट्रा टिप्स टेलिफोन ल्याङ्ग्वेज एन्सरिङ द फोन अब फोनमा कसरी एन्सर दिने यहाँ नानी के भनेको छ है हेलो गुड मर्निङ क्रिएटिभ पब्लिकेसन हाउ क्यान आई हेल्प यु टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर क्यान आई हेल्प यु जसरी तिमीले कुनै पुलिस स्टेसनमा फोन लगायो भने हेलो इज दिस पुलिस स्टेसन के यो पुलिस स्टेसन हो दिस इज पुलिस स्टेसन यो पुलिस स्टेसन हो के यो पुलिस स्टेसन हो भनेर क्वेसन गर्नु पर्यो भने अनि इज भनेको नानी के हो एक्जुलरी भर्ब हो अनि इज भनेको नानी के हो यहाँ हेल्पिङ भर्ब हो इज दिस पुलिस स्टेसन के यो पुलिस स्टेसन हो अब तपाईले कहीँ फोन लाउनुहुन्छ फायर ब्रिगेड सेन्टर फायर एक्सटिङ्ग्विसर के यो दमकल बस्ने ठाउँ हो इज दिस फायर एक्सटिङ्ग्विसर के यो दमकल बस्ने ठाउँ हो इज दिस पुलिस स्टेसन के यो पुलिस स्टेसन हो के यो जोन होटल हो इज दिस जोन होटल अनि अगाडि के आउँछ इज आउँछ इज दिस जोन होटल के यो जोन होटल हो नानी यो के भयो एस्क नो क्वेशन्स भयो है अब नानी इन्ट्रोड्युसिङ योरसेल्फ नानी यो चक्रमा के छ इन्ट्रोड्युसिङ योरसेल्फ आफूलाई कसरी परिचय दिने अंग्रेजीमा है हे जर्ज इट्स एन कलिङ हे जर्ज इट्स एन कलिङ हे माइकल इट्स एन कलिङ इट्स एन कलिङ म एन भन्ने मान्छे बोल्दैछु इट्स राम कलिङ इट्स मनोज कलिङ नानी इट्स पनि लाउन मिल्छ है नेक्स्ट हेलो दिस इज ज्याक ब्ल्याक कलिङ हेलो दिस इज ज्याक ब्ल्याक कलिङ हेलो दिस इज पेटर कलिङ म पेटर बोल्दैछु मान्छेमा पनि नानी के लाउन मिल्छ दिस लाउन मिल्छ हेलो दिस इज शाहरुख स्पिकिङ हेलो दिस इज राजेश स्पिकिङ हेलो दिस इज प्रिया स्पिकिङ मान्छेमा पनि दिस लाउन मिल्छ नेक्स्ट हाई इट्स गेरी फ्रम नेशनल बैंक
हाई इट्स गेरी फ्रम नेशनल ब्याङ्क। नेशनल ब्याङ्कबाट म गेरी भन्ने मान्छे बोल्दैछु है। मान्छे यहाँ पनि इट्स बोल्दै हाई इट्स कपिला हाई इट्स कोपिला इज स्पिकिङ। हाई इट्स बसन्ती इज स्पिकिङ। हाई इट्स जमुना इज स्पिकिङ। हाई इट्स वाचस्पति इज स्पिकिङ। ओके, दिस इज सहारा इज स्पिकिङ। हेलो, हु इज दिस? हेलो, हु इज अनलाइन? दिस इज सहारा इज स्पिकिङ। मान्छे यहाँ पनि दिस लाउनु मिल्छ। हेलो, हु इज दिस? दिस इज विक्रम इज स्पिकिङ। म विक्रम बोलिरहेको छु, आई एम विक्रम इज स्पिकिङ भन्नु पर्दैन। दिस इज विक्रम इज स्पिकिङ। दिस इज विक्रम इज स्पिकिङ। विक्रम बोलिरहेको छ। अब asking to speak with someone. Asking to speak with someone. अब तपाईले फोन गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ, के म लिन्डा भन्ने व्यक्तिसँग बोल्न सक्छु? के म राम प्यारी भन्ने व्यक्तिसँग बोल्न सक्छु भन्दाखेरि हेलो, क्यान आई टक टु राम प्यारी प्लिज? हेलो, क्यान आई टक टु एन्जिला प्लिज? क्यान आई टक टु एन्जिला प्लिज? क्यान किन प्रयोग गरियो? कसैसँग अनुमति माग्नु पर्यो भने पनि क्यानको प्रयोग गरिन्छ। मे आई स्पिक विथ मिस्टर ब्ल्याक प्लिज? मे आई स्पिक विथ मिस्टर पेटर प्लिज? क्यान आई स्पिक विथ पेटर प्लिज? मे आई स्पिक विथ पेटर प्लिज? अनि अनुमति माग्दाखेरि क्यानको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, मेको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर दुईटामा के राम्रो? मे राम्रो कि क्यान राम्रो? मे राम्रो है। के म कपिलसँग बोल्न सक्छु? मे आई टक टु कपिल प्लिज? और मे आई स्पिक विथ कपिल प्लिज? यसरी हुन्छ है। अब कनेक्टिङ समवन। अब तपाईले यो कुरा सिक्नुस्। फोनमा तपाई कुनै ठाउँमा रिसेप्सनिस्टको काम गर्दै हुनुहुन्छ। मैले कुनै एउटा अफिसमा फोनमा लगाए। अफिसको ठुलो ठुलो हाकिमहरूले सुरुमै फोन रिसिभ गर्दैन। फोन रिसिभ गर्नेको हुन्छ रिसेप्सनिस्ट हुन्छ है। यसलाई भनेको हेलो, जस्तै मे आई टक टु म्यानेजर प्लिज? मे आई टक टु म्यानेजर प्लिज? के म म्यानेजरसँग कुराकानी गर्न सक्छु? अब उसले एकैछिन पर्खिनुहोस् भन्दा के भन्छ? जस्ट अ मिनेट प्लिज। एकैछिन पर्खिनुहोस् भन्दा के भन्नुपर्छ? जस्ट अ मिनेट प्लिज। अर्को वेट अ मिनेट प्लिज। अर्को वेट फर अ व्हाइल। एकैछिन पर्खिनु भन्दाखेरि वेट फर अ व्हाइल पनि हुन्छ, जस्ट अ मिनेट पनि हुन्छ है। जस्ट अ मिनेट भनेको एकैछिन पर्खिनुहोस्। जस्ट अ मिनेट आई विल गेट हिम। म उहाँलाई म यहाँ ल्याउने छु। अर्को ह्याङ अन 1 सेकेन्ड इन्फर्मल। ह्याङ अन 1 सेकेन्ड। सो मैले कुनै अफिसमा फोन गरेँ, मलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टरसँग बोल्नु छ। फोन कलले उठाएँ, रिसेप्सनिस्टले फोन उठाएँ। हेलो, मे आई टक टु म्यानेजिङ डाइरेक्टर? जस्ट अ मिनेट, ह्याङ अन प्लिज। एकैछिन फोनमा एकछिन फोनलाई होल्डमा राख्नु भने। अर्को नानी 1 मोमेन्ट प्लिज। 1 मोमेन्ट प्लिज पनि भन्न सकिन्छ। हेलो, मे आई टक टु म्यानेजर? जस्ट अ मिनेट, 1 मोमेन्ट प्लिज। एकैछिन पर्खिनुहोस्। प्लिज होल्ड फर अ मिनेट। अनि लास्टमा एकैछिन पर्खिनु भन्दा के भन्न सकिन्छ? प्लिज होल्ड फर अ मिनेट। एक्सक्युज मी, मे आई टक टु प्रिन्सिपल? प्लिज होल्ड फर अ मिनेट। एकैछिन पर्खिनु होला। ओके, अब नानी टेकिङ अ मेसेज फर समवन। कसैको मेसेज तपाईले लिनु छ भने कसरी भन्ने है? उनीहरुले पढेर सुनाउँछु। सेला इज नट इन, हु इज दिस? सेला भन्ने मान्छे यहाँ छैनन्। यहाँ तपाई को बोल्दै हुनुहुन्छ? हु इज दिस भनेको तपाई को बोल्दै हुनुहुन्छ भने यो एकदम नेचुरल इंग्लिश हो है। इन्फर्मल, हु इज दिस? तपाई को बोल्दै हुनुहुन्छ? इन्फर्मल, यो इन्फर्मल भयो है। आई एम सरी, लिजा इज नट हियर एट द मोमेन्ट। मलाई माफ गर्नु होला, लिजा भने मैले यहाँ हुनुहुन्न। क्यान आई आस्क हु इज कलिङ? के म सोध्न सक्छु तपाई को बोल्दै हुनुहुन्छ? क्यान आई आस्क हु इज कलिङ? के म सोध्न सक्छु तपाई, के म जान्न सक्छु तपाई को बोल्दै हुनुहुन्छ? वुड यु लाइक टु लीव अ मेसेज? अनि वान्ट, डु यु लाइक टु लीव अ मेसेज र वुड यु लाइक टु लीव अ मेसेजमा के फरक छ? वुड भन्दाखेरि के गरिन्छ भने ल्याङ्ग्वेजमा पोलाइटनेस देखिन्छ। डु भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा पोलाइटनेस देखिँदैन। वुड यु लाइक टु लीव अ मेसेज? के तपाईँ एउटा मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ? डु कहिले पनि भन्नु हुँदैन। ल्याङ्ग्वेजमा रिस्पेक्ट देखाउनु पर्यो भने, पोलाइटनेस देखाउनु पर्यो भने अनि के प्रयोग गरिन्छ? वुडको प्रयोग गरिन्छ। वुड यु लाइक टु लीव अ मेसेज? के तपाईँ मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ?
के तपाईं मेसेज सुन्न चाहनुहुन्छ? ओके, he is at lunch right now. अहिले उहाँ लन्च टाइममा हुनुहुन्छ. Who is calling please? तपाईं को बोल्दै हुनुहुन्छ? He is busy right now. अहिले उहाँ बिजी हुनुहुन्छ. Can you call again later? Can you call again later? तपाईं केही समयपछि मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ? So dear students, this is how you should do telephone conversation. Telephone conversation मा एउटा इन्फर्मल भाषा पनि प्रयोग गरिन्छ, फर्मल भाषा पनि प्रयोग गरिन्छ. अब चिने जानेको मान्छेसँग साथीसँग के गर्ने? इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने. हाई, हाउ आर यु? हे, वेयर हैव यु बीन? तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो? ओके, लाइक दिस. फर्मल भनेको यदि तपाईले स्कुलको प्रिन्सिपलसँग, ब्याङ्कको म्यानेजरसँग कुराकानी गर्नु पर्यो भने फर्मल कन्भर्सेसन हुन्छ. हाम्रो घरको दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीसँग कुरा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? इन्फर्मल कन्भर्सेसन हुन्छ. अब छोटोमा 2 देखि 3 मिनेटको एउटा विषयमा कन्भर्सेसन गर्छु. तपाईलाई म नेपालीमा एकपल्ट बुझाउँदिन, सरल र इङ्ग्लिसमा कन्भर्सेसन गर्छु. सुन्नुस् है. ल, कन्भर्सेसन के को बारेमा हुन्छ? एकजना साथीहरू पिकनिक जाने प्रोग्राममा छन्. एउटा साथीलाई पिकनिकको बारेमा थाहा छैन. एउटा साथीले अर्को साथीलाई पिकनिकको बारेमा इन्फर्मेसन दिँदै एउटा सानो कन्भर्सेसन डिजाइन गर्छु है. म सरल र इङ्ग्लिसमा भन्छु है. 2 देखि 3 मिनेट. आर यु रेडी? Hello, can I talk to Mr. Kapil please? Just a minute. Who is this? I am his friend Vachaspati speaking. Hold on please. Hello Kapil, there is a telephone for you. Just a minute. Hello, who is this? I am your friend Vachaspati speaking. Hi Vachaspati, how are you? I am extremely good. And what about you? I am also good here. Anything special? Yes, I have a special message for you. May I know what is that? Tomorrow we all friends are going to picnic spot. Are you interested to go picnic with us? Why not? Would you please let me know where you are heading to? We all are heading to Nagarkot. Can you please tell me why you have chosen that place? Don't you know? Nagarkot is really a terrific place. We can see the greenery, we can see the forest, and the environment of Nagarkot is really pleasant. And we can get there different kinds of food items to eat. That's interesting. Would you like to go with us? Why not? Would you like to go with us? Why not? Can you please tell me how much I should pay for picnic fee? You don't have to worry about money. If you don't have money, I can provide you loan. Yeah, I do have money, but I simply want to know how much I should pay. You should pay $100 only. That's not a big amount. So, what time shall I come there tomorrow? You have to come there at 5 o'clock early in the morning. Don't you think it will be too early? No, it will be right time because our bus starts moving to Nagarkot at 5 o'clock early in the morning. And we have to reach there before 8 o'clock. No problem. I will come there at any cost. Anyway, thanks for calling. Not at all. It's my pleasure. अब नानी मैले के गर्ने लगातार मैले इङ्ग्लिसमा बोले. अब यसरी टेलिफोन कन्भर्सेसन गर्नको लागि तपाईहरुलाई सामान्य कुरो थाहा हुनुपर्छ. जस्तै मैले त्यहाँ भोलि कुन टाइममा आउनुपर्छ. त्यहाँ मैले shall को प्रयोग गरे. सल्लाह माग्नको निमित्त है ब्रिटिश इङ्ग्लिसमा shall को प्रयोग गरिन्छ. What time shall I come there? मैले के भने you have to come there at 5 o'clock in the morning. Have to भनेको गर्नै पर्दछ. टाइम अगाडि के प्रयोग गरिन्छ? at को प्रयोग गरिन्छ. के तिमीलाई थाहा छैन भन्दा don't you know भने. के तिमीलाई थाहा छ? Do you know?
अनि यो के हो एस्क नो क्वेशन्स हो के तिमीलाई थाहा छैन डोन्ट यु नो नेगेटिभ एस्क नो क्वेशन्स हो यसरी के गरिन्छ भने टेलिफोन कन्भर्सेसन गर्न सकिन्छ इंग्लिश बोल्नको लागि सबै कुराहरू आउनु पर्छ टेन्स पनि आउनु पर्यो रिपोर्टेड स्पीच पनि आउनु पर्यो भोइस पनि आउनु पर्यो कन्डिसनल सेन्टेन्स पनि आउनु पर्यो धेरै कुरा आउनु पर्यो र बोल्ने बानीको विकास गर्नु पर्यो जबसम्म इंग्लिश बोलिदैन तबसम्म इंग्लिश बोल्न कहिल्यै आउँदैन ल्याङ्ग्वेजको बारेमा एउटा भनाइ छ ल्याङ्ग्वेज इज नट थट इट इज कट भाषा भन्ने कुरो पढेर आउँदैन भाषा भनेको बोलेर आउँछ भाषामा हुर्किनुपर्छ राम्रो हिन्दी बोल्न चाहनुहुन्छ भने हैदराबादमा दिल्लीमा गएर केही समय बस्नै पर्छ राम्रो इंग्लिश बोल्न चाहनुहुन्छ भने इंग्ल्यान्डमा अमेरिकामा गएर केही समय बस्नै पर्छ किन त्यहाँ बसिसकेपछि के हुन्छ भने नेचुरल इंग्लिश सिक्न सकिन्छ सो डियर स्टुडेन्ट्स आई टिच IELTS PT English language both offline and online. If you want to join my class you can give me a call in my WhatsApp number and if you like my teaching style please subscribe my channel and share my YouTube channel in Facebook with your friends also. Thank you very much.